Today we have to learn the practice set number 1.4. In before we have to study theorem of area of similar triangle. In the last lecture we have to study. Now we have to go for the practice set number 1.4. In practice set number 1.4, the first question will be the ratio of corresponding side of similar triangle is 3 is to 5. Find the ratio of their areas. Please open the page number 25 and go for the first question. क्या बोला है वहां पर? काय म्हटलेलं आहे? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. म्हणजे सिमिलर ट्रायंगलचा त्याचे असलेले समरूप असलेल्या ज्या बाजू आहेत त्याचा रेशिओ दिलेला आहे आपल्याला 3:5 आणि आपल्याला त्याच्या एरियाचा रेशिओ फाइंड आउट करायचा आहे. तर सर्वात पहिले आपण चालू करू फर्स्ट क्वेश्चन मधला सोल्युशन. काय फर्स्ट क्वेश्चन मधला सोल्युशन? करस्पॉन्डिंग साइड्स म्हटलेले आहे, सिमिलर ट्रायंगल म्हटलेले आहे. तर अशा वेळेस आपल्याला लेटस कन्सिडर घ्यावं लागेल. लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangle be S1 and S2 and their respective area A1 and A2 respectively. आता आपल्याला माहित आहे थेरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर टू ट्रायंगल. याच्यामध्ये आपण काय करतोय, याचा स्टेटमेंट काय म्हणतोय? व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वेअर ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स. आपल्याला माहित आहे. तर आपल्याला दिलेलं काय आहे? पेज नंबर 25 ओपन करायचं आहे सर्वांना. S1 is to S2 their corresponding sides is equal to 3:5. That means the S1 divided by S2 is equal to 3/5. Now we have to apply the two triangle are similar. Theorem of similar area of similar two triangles चा theorem आपण यूज करणार आहोत. Now we know that A1 divided by A2 is equal to S1 square divided by S2 square. Now put the value of S1 divided by S2. Therefore A1 divided by A2 is equal to S1 divided by S2 whole square. Now consider we have to put the values. A1 divided by A2 is equal to 3/5 whole square. Therefore A1 divided by A2 is equal to 3 square 9 and 5 square 25. That means we have to say that the ratio of area of two similar triangle is 9:5. That means A1 is to A2 is equal to 9:25. The solution will be the ratio of area of two similar triangle is 9:5, 25. We have to complete the first question. Now we have to go for the second question. Open the page number 25 again. I will be repeat the page number 25 and see the question number 2. We have to solve the question number 2. काय म्हटलेलं आहे क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये? एक ट्रायंगल ABC
is similar to triangle PQR and AB is to PQ is equal to 2:3. Then fill the blanks. Fill in the blanks. Fill in the blanks. That means the way how to given the activity. There in that question, area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to AB square divided by blank is equal to 2 square divided by 3 square is equal to, again there will be the blanks. Now we know that if two similar triangles are given and their corresponding sides are in proportion, are in the ratio, therefore we have to apply the theorem of area of two similar triangles. Therefore, area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to square of their corresponding sides AB square divided by PQ square. 2's square 4 and 3's square 9. The activity will be completed. Now we have to go for the next question. Next question also given the activity. The question number 3 will be, if triangle ABC is similar to triangle PQR, again two triangles are similar, and we have to also given that area of triangle ABC is equal to 80 and area of triangle PQR is equal to 125. Then fill in the blanks. Also we have to given that there will be the activity. We have to given that area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to 80 divided by 125. 80 divided by 125. Therefore, we have to given that, we have to find out that AB divided by PQ is equal to blank divided by blank. Blank divided by blank. Now, here we have to apply the theorem of area of two similar triangles. Is given that we know that theorem on area of two similar triangles area of two similar triangles, when we have to given that the both triangles are similar, then we have to apply the area of two similar triangle theorem. Area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to, their corresponding sides are AB divided by PQ. That means the square of their corresponding sides. Here we have to put the values. Area of triangle, we have to given that area of triangle ABC divided by area of triangle PQR. We have to put the values. Therefore, 80 divided by 125 is equal to AB square divided by PQ square. Here square are given. Therefore, we have to AB square divided by PQ square is equal to 80 divided by 125. Here we have to divisible by 5.
because in the unit place there will be the 0 and 5. Now 5 ones are 5, remaining 3, carry 0, 5 6 are 30, will be cancelled. Now 5 2s are 10, remaining 2, carry 5, 5 5s are 25. That means the AB square divided by PQ square is equal to 16 divided by 25. Now square will be given. Now we have to taking the square root, taking square root on both sides. On both sides. Therefore, AB divided by PQ is equal to 4 by 5. We have to find out the values AB divided by PQ 4 by 5. Now put in the blank. AB divided by PQ is equal to 4 upon 5. Here third question will be completed. Now we have to go for the fourth question. In the question number 4, we have to given the both triangles are similar. Now we have to write the question number 4. Triangle ALAMN is similar to triangle PQR. We have to given that in the problem 9 multiplied by area of triangle PQR is equal to 16 multiplied by area of triangle LMN. Also given if QR is equal to 20, then find MN. We have to find their corresponding side. Now we have to go for the solution, their solution. Firstly, we have to write here what are the given in the problem. First, triangle LMN is similar to triangle PQR. There is the given in the problem. Now, also we have to given what will be the given? 9 multiplied by area of triangle PQ1 is equal to 16 multiplied by area of triangle LMN. Therefore, we have to considering their areas. Therefore, 9 ला आपल्याला या साइड वरून दुसऱ्या साइडला घेऊन जायचं असेल तर ते जातात भागाकाराला, डिवाइडिंगला, आणि 16 ला या साइडला आणायचं असेल तरी ते डिवाइडिंगला जात असतं. तर त्या अशा वेळेस काय करायचं आपल्याला 9 ला या बाजूला घ्यायचं आहे आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल एलएमएन या बाजूला घ्यायचं आहे. Therefore, area of triangle PQR divided by area of triangle LMN is equal to 16 divided by 9. 16 divided by 9 असं होईल. अशा वेळेस काय करतो आपण, सर्वात पहिले इन्व्हर्टेंडो प्रक्रिया उपयोगात आणली तर काय होईल, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to 9 by 16. Equation number 1. We know that the theorem of, now apply theorem on areas of similar triangle. आता दोन्ही सिमिलर ट्रायंगल असल्यामुळे आपल्याला त्याचा थेरमचा यूज करायचा आहे. टू सिमिलर ट्रायंगल्स.
तर अशा वेळेस अप्लाय करताना आपण सर्वात पहिले LMN चा विचार केलेला आहे, कारण की LMN इज सिमिलर टू PQR. Therefore, area of triangle LMN divided by area of triangle PQR is equal to their corresponding side कोणते आहेत? LM PQ. That means the way how to LM आहे, PQ आहे, MN आहे, QR आहे ना. करस्पॉन्डिंग साइड म्हणजे लगतच्या बाजू. मग लगतच्या बाजू कोणतेही असू शकतात. तर आपल्याला इथे देअर करस्पॉन्डिंग स्क्वेअर ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइडचा विचार करावा लागेल. तर MN आपण इथे MN घेऊ, कारण की MN फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला. MN स्क्वेअर डिवायडेड बाय याची करस्पॉन्डिंग साइड QR, QR स्क्वेअर. आणि QR ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेलीच आहे. नाउ वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यूज. आता काय दिलेलं आहे आपल्याला? एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN डिवायडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फ्रॉम इक्वेशन 1 9/16. आता सर ही तुम्ही उलट कसं केलं, तर इथे आपण यूज केलेली आहे इन्व्हर्टेंडो प्रॉपर्टी. कोणती प्रॉपर्टी यूज केलेली आहे? इन्व्हर्टेंडो प्रॉपर्टी. मग ही व्हॅल्यू इथे पुट अप केली. दॅट मीन्स द MN स्क्वेअर डिवायडेड बाय QR स्क्वेअर. हे कुठून घेतलं? फ्रॉम 1 वरून, कारण की आपण इक्वेशन नंबर 1 दिलेला आहे आणि त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे 9/16 आणि 9/16 तिथे व्हॅल्यू पुट अप केली टेकिंग स्क्वेअर रूट. स्क्वेअर आहे दोन्ही साइडला, तर टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. That means the square root get cancelled. MN divided by PQR is equal to 9 चा square root 3 and 16 चा square root 4. म्हणजे MN divided by QR is equal to 3/4. Now I have to put the value of QR from given. Therefore, MN divided by QR ची व्हॅल्यू 20 is equal to 3/4. Therefore, हे कुठून घेतलेलं आहे? It is a given. Given दिलेलं आपल्याला. Now, when two ratio are equal, then there will be the cross multiplication. That means the 4 multiplied by MN is equal to 3 multiplied by 20. Now, गुणाकारातले कुठे जातात? भागाकारात. MN is equal to 3 multiplied by 20 divided by 4. 4 1s are 4, 4 5s are 20. Now, MN is equal to 3 multiplied by 5. Therefore, MN is equal to 50. MN is equal to 50. Now, आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं होतं? MN ची व्हॅल्यू. आपण काय काढली? MN ची व्हॅल्यूज. अशा प्रकारे हा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट झालेला आहे. नाउ वी हॅव टू गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. सर्वांनी आपल्या नोटबुक मध्ये ह्या सर्व गोष्टी लिहून घ्यायच्या आहेत. क्वेश्चन नंबर 5 ला येऊ आपण. आता क्वेश्चन नंबर 5 का म्हणतोय? Area of two similar triangles are 225 square centimeter and 18 square centimeter. दोन सिमिलर ट्रायंगल दिलेले आहे आणि त्याचा एरिया आपल्याला दिलेला आहे 225 स्क्वेअर सेंटीमीटर आणि दुसऱ्याचा दिलेला आहे 81 स्क्वेअर सेंटीमीटर. आता दोन्ही कसे आहेत? सिमिलर ट्रायंगल्स आहेत. If a side of similar triangle is 12 centimeter आणि त्या ट्रायंगल पैकी जो लहान ट्रायंगल दिलेला आहे त्याच्या एका साइड कितीची आहे? 12 सेंटीमीटरची आहे. आणि काय म्हटलेलं आहे? देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल. तर मोठ्या जो ट्रायंगल आहे त्याची साइड कितीची असेल, त्याची लगतची साइड कितीची असेल, त्याची करस्पॉन्डिंग साइड कितीची असेल, आपल्याला ते फाइंड आउट करायचं आहे. आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल आणखी सपोजिशन घ्यावं लागेल का सिमिलर ट्रायंगल, दोन सिमिलर ट्रायंगल म्हटले तर A1 आणि A2 आणि करस्पॉन्डिंग साइड्स म्हटल्या तर S1 आणि S2.
तर लिहायचं आहे आपल्याला. लेट, पाचवा क्वेश्चन आहे. लेट द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल be A1 and A2 and their respective sides be S1 and S2. S1 आणि S2. आता यापैकी मोठा ट्रायंगल कोणता समजायचा, तर A1 हा मोठा ट्रायंगल समजून घेऊ आपण. तर आपल्याला काय काय दिलेलं आहे, मोठ्या ट्रायंगलचा एरिया दिलेला आहे. किती दिलेला आहे, 225 स्क्वेअर सेंटीमीटर. लहान ट्रायंगलचा एरिया दिलेला आहे 81 स्क्वेअर सेंटीमीटर. आणि लहान ट्रायंगलचा आपल्याला एक साइड दिलेली आहे. लहान ट्रायंगलची साइड दॅट मीन्स द S2. लहान ट्रायंगल A2 आहे मग S2 आपण लहान ट्रायंगलची साइड पाहिली, ती आहे 12 सेंटीमीटर. त्यानंतर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे मोठ्या ट्रायंगलची साइड. म्हणजे आपण A1 मोठा ट्रायंगल घेतलेला आहे, तर S1 हा मोठी साइड झालेली आहे असा गृहीत धरू. काय दिलेलं आहे आपल्याला, प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. Two triangles are similar, then we have to apply the theorem of area of similar triangle by using, म्हणून काय करतोय, by using theorem of two similar triangles चा यूज करतोय. का करत आहे आपण, कारण की both triangles are similar. Both triangles are similar. Now, how to apply? दोन एरिया दिलेले आहे म्हणून A1 divided by A2 त्या करस्पॉन्डिंग साइडचे स्क्वेअर करायचे. म्हणजे A1 divided by A2 is equal to S1 square divided by S2 square. दोन्ही ट्रायंगलचा स्क्वेअर साइडच्या स्क्वेअरचा एरिया काढणार आहोत आपण. Now, we have to put the all values in the given term. A1 divided by A2, A1 ची व्हॅल्यू 225, A2 ची व्हॅल्यू 81, S1 ची व्हॅल्यू ती शोधायची आहे म्हणून S1 स्क्वेअर, S2 ची व्हॅल्यू 12 म्हणून 12 चा स्क्वेअर. आता 12 चा स्क्वेअर किती होतो हे सर्वांना माहित आहे, तर अशा वेळेस आपण 12 चा स्क्वेअर आधी काढून घ्यायचा आहे. 225 divided by 81 is equal to S1 square divided by 144. Now both sides are equal, their ratio will be equal. Now we have to apply the cross multiplication. 225 multiplied by 144 divided by 81 is equal to S1 square, is equal to S1. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आलेलो होतो S1 square is equal to 225 multiplied by 144 divided by 81. Now firstly we have to taking the square root on both sides. कारण प्रत्येक हा स्क्वेअर दिलेला आहे, तर आपण लिहू इथे टेकिंग स्क्वेअर रूट on both sides. Therefore, S1 is equal to 225 the square root 15, 144 the square root 12 divided by 81 the square root 9. Now we have to get the values. 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 5s are 15. Therefore, S1 is equal to 5 multiplied by 4. S1 is equal to 20. मग 20 म्हटलेलं आहे आणि S1 बिगर ट्रायंगल जो होता त्या ट्रायंगलची करस्पॉन्डिंग साइड झाली 20. आता 20 सेंटीमीटर, कारण की सेंटीमीटर मध्ये दिलेलं आहे सर्व व्हॅल्यू, तर सेंटीमीटर म्हणून.
तर आन्सर आपला फाइंड आउट झालेला आहे. तर लिहायचं आन्सर द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ bigger triangle is 20 centimeter. Now we have to go for the question number 6. आता क्वेश्चन नंबर 6 काय म्हणतोय त्याच्याकडे थोडंसं व्यवस्थित लक्ष द्यायचं आहे आपल्याला. ट्रायंगल ABC and triangle DEF are equilateral triangle. दोन्ही ट्रायंगल कसे दिलेले आहे? इक्विलॅटरल ट्रायंगल दिलेले आहे. If area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equal to 1:2. म्हणजे दोन ट्रायंगल दिलेले आहे, दोन्ही ट्रायंगल इक्विलॅटरल ट्रायंगल दिलेले आहे. इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणजे दोन सिमिलर ट्रायंगल आपल्याला मिळालेले आहेत आणि त्याचा एरिया, त्या दोन्ही ट्रायंगलचा एरियाचा रेशिओ आपल्याला दिलेला आहे 1:2 आणि सोबतच दिलेला आहे AB ची व्हॅल्यू 4. तर फाइंड DE ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. तर अशा वेळेस जे दिलेलं आहे त्याचा विचार आपण करायचा आहे. आता दोन्ही ट्रायंगल कसे दिलेले आहे? इक्विलॅटरल ट्रायंगल दिलेले आहे. तर लिहायचं आहे क्वेश्चन नंबर 6 चा सोल्युशन मध्ये ट्रायंगल कोणता दिलेला आहे? ABC आणि ट्रायंगल DEF हे कसे दिलेले आहे? इक्विलॅटरल ट्रायंगल दिलेले आहे. इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स दिलेले आहेत. मग इक्विलॅटरल ट्रायंगल्स दिलेले आहेत म्हणजे प्रत्येक त्याचा कोन हा कितीचा असणार? 60 चा इक्वलच असणार. तर इक्विलॅटरल ट्रायंगलचे अँगल्स पाहून घेऊ आपण. angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to angle E equal to angle F equal to 60. कशावरून सांगितलं? angles of equilateral triangles. रिझन देऊन द्यायचं. angles of equilateral triangles. रिझन दिलेला आहे आपण. आणखी सोबत काय म्हटलेलं आहे? प्रत्येकाचं मेजरमेंट हे 60 डिग्री असणारच. म्हणजे आपल्याला बोथ ट्रायंगल हे सिमिलर आहेत का हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपण टेस्टचा उपयोग करू. इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF angle A is congruent to angle D. Angle A is congruent to angle D. Angle B is congruent to angle E. Reason each measure 60 or याला इक्वेशन नंबर 1 इथे लिहून देऊ आपण फ्रॉम 1. आता दोन ट्रायंगल मधील दोन अँगल हे कॉन्ग्रुएंट असतील तर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर. देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF असं आपण फाइंड आउट केलेला आहे. परंतु कोणती टेस्ट लागलेली आहे? अँगल म्हणजेच सिमिलॅरिटीची AA टेस्टच्या नुसार. सिमिलॅरिटीच्या AA टेस्टच्या नुसार. AA टेस्ट फॉर सिमिलॅरिटी. आता दोन्ही ट्रायंगल सिमिलर असेल तर आपण काय फाइंड आउट कोणता थेरम यूज करतो? बाय युजिंग द थेरम ऑफ एरिया ऑफ similar triangle. By using theorem of area of similar triangle. Area of similar triangle. आता area of similar triangle, area of triangle ABC divided by area of triangle DEF इक्वल टू स्क्वेअर ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग साइड्स. मग करस्पॉन्डिंग साइड्स कोणते आहे? AB घेतली तर DE त्याची करस्पॉन्डिंग साइड होणार म्हणजे AB चा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय DE चा स्क्वेअर. नाउ वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यूज. आता आपल्याला गिवन काय दिलेलं आहे? काय गिवन दिलेलं आहे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 1:2 गिवन दिलेला आहे आणि सोबतच काय गिवन दिलेला आपल्याला? AB ची व्हॅल्यू 4.
हे आपल्याला सर्व गिवन दिलेलं आहे. नाउ पुट इन अबो इक्वेशन. दोघांचा रेशिओ दिलेला आहे 1:2. देअरफॉर 1 डिवायडेड बाय 2. ए बी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 4. 4 चा स्क्वेअर डिवायडेड बाय डी चा स्क्वेअर. डिवायडेड बाय डी चा स्क्वेअर. नाउ we have to go for their cross multiplication. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इथे मी कट करतोय थोडंसं. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन म्हटलं तर तेच आणखी आलं 1 मल्टिप्लाइड बाय डी स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 मल्टिप्लाइड बाय 4 चा स्क्वेअर. therefore डी स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 multiplied by 2 multiplied by 16. Therefore DE square is equal to 4 multiplied by 16 आला तर आपण इथे करू शकतो 32. 2 16 चा और 16 2 चा 32. Taking square root. Taking square root on both sides. आता टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड केल्यानंतर आपल्याला त्याला 32 चा स्क्वेअर रूट काय आहे हे माहित नाही, म्हणून आपण स्क्वेअर रूट मध्ये एक वेळा लिहून टाकू. d इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 32. देअरफॉर d इज इक्वल टू 16 मल्टिप्लाइड बाय 2. देअरफॉर d इज इक्वल टू 16 चा स्क्वेअर रूट 4. 2 चा स्क्वेअर रूट माहित नाही म्हणून स्क्वेअर रूट 2 सेंटीमीटर. और युनिट्स जे दिलेलं आहे त्यामध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. काही युनिट्सही दिलेलं नाही, काही सेंटीमीटरही दिलेलं नाही. म्हणजे डी ची व्हॅल्यू किती झाली 4√2. 4√2. आता आपल्याला क्वेश्चन नंबर 7 कडे वळायचं आहे आणि 7 कडे वळताना ती एक ऍक्टिव्हिटीज आहे. तर या ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण सर्वात पहिले लिहून घ्यायचं आहे काय दिलेलं आहे एरिया ऑफ इन द फिगर. आता फिगर नंबर 1.66 पाहायची आहे. त्यामध्ये दिलेलं आहे सेगमेंट पी क्यू इज पॅरलल टू सेगमेंट डीई. पाहायचं आहे आपल्या फिगर मध्ये पाहायचं आहे काय फिगर दिलेली आहे. कोणता ट्रायंगल आहे हा डीई एफ. डीई एफ आणि या ट्रायंगल मध्ये दिलेला आहे आपल्याला PQ इज पॅरलल टू DE. पॅरलल PQ ही रेषा DE ला पॅरलल आहे. सोबतच दिलेला आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF. PQF म्हणजे याचा एरिया आपल्याला दिलेला आहे. किती दिलेला आहे हा टोटल एरिया 20 युनिट्सचा दिलेला आहे. सोबतच पीएफ ची व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला 2. डीपी दिलेली आहे पीएफ इक्वल टू 2 डीपी दिलेली आहे. इथे पी आहे आणि इथे क्यू आहे. म्हणजे टोटल पीएफ ची व्हॅल्यू ही 2 डीपी आहे. म्हणजे इट इज अ मिड पॉइंट हा विचार करू शकतो आपण. Then find the area of quadrilateral DPQE. म्हणजे आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे इथचा एरिया. आता इथचा एरिया फाइंड आउट करायचा आहे आणि कंप्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी. ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय दिलेलं आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज इक्वल टू 20 स्क्वेअर युनिट पीएफ ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 2 डीपी. ऍझम्पशन घ्यायला सांगितलेलं लेट अस ऍझम डीपी इज इक्वल टू एक्स. तर पीएफ ची व्हॅल्यू किती होऊन जाईल 2x. कारण की डीपी ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. डीपी ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे आपल्याला x. तर पीएफ ची व्हॅल्यू होऊन जाईल 2x.
दिलेला आहे. आणखी समोर ऍक्टिव्हिटी मध्ये म्हटलेलं आहे डीएफ इज इक्वल टू डीपी. आता डीएफ इक्वल टू टोटल डीएफ दिलेला आहे. डीएफ इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफ बिकॉज पी इज द बिटवीननेस ऑफ डी अँड एफ. पीएफ होऊन जाईल म्हणजे फर्स्ट ब्लँक इथे आपली झाली पीएफ इक्वल टू. आता डीपी ची व्हॅल्यू किती दिलेली आहे आपल्याला एक्स. पीएफ ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 2x. x प्लस 2x आणखी ब्लँक दिलेली आहे आपल्याला. कोणती ब्लँक दिलेली आहे x प्लस 2x दॅट इज इक्वल टू 3x. नाव समोर म्हटलेलं आहे थोडंसं आला ना. समोर म्हटलेलं आहे इन ट्रायंगल FDE and triangle FPQ. दोन ट्रायंगलला आपल्याला काय करायचं आहे सिमिलर आहेत का. ट्रायंगल FDE FPQ सिमिलर आहेत का हे सर्वात पहिले शोधून काढायचं आहे. मग शोधल्यानंतर दुसरा ट्रायंगल जो राहील त्या ट्रायंगल मधनं पहिल्या ट्रायंगलची जो एरिया आहे तो आपण मायनस करू. पाहायचं आहे अँगल FDE is congruent to angle ब्लँक दिलेली याची करस्पॉन्डिंग अँगल पाहायचा आहे. दुसऱ्या याच्यात दिलेला आहे अँगल FED is congruent to again blank again corresponding angle. आता FDE याचा करस्पॉन्डिंग अँगल दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये FPQ आणि FED याचा करस्पॉन्डिंग अँगल FQP. या दोन्ही ब्लँक आता आपल्या शोधलेले आहेत. म्हणून दोन्ही ट्रायंगल कसे झाले आहेत सिमिलर. FDE is similar to triangle FPQ. कशावरून झालेले आहेत A test for similarity. A test for similarity. आता नेक्स्ट लेवल म्हटलेली आहे त्याच्यात दोन ट्रायंगल सिमिलर आहे तर त्याचा थेरम काय अप्लाय केलेला आहे थेरम ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगलचा अप्लाय केलेला आहे. एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE divided by area of triangle FPQ is equal to. आता त्याचा करस्पॉन्डिंग साइड आपण D घेऊ शकतो किंवा FD घेतलं तर त्याची करस्पॉन्डिंग साइड FP होऊन जाईल. DE घेतली तर PQ होऊन जाईल. म्हणजे आपण इथे व्हॅल्यू दिलेली आहे आपल्याला कशाचीच नाही परंतु आपण पुट अप करू शकतो. पहिलीच घेऊ DF डिवायडेड बाय PF. आता DF चा स्क्वेअर PF चा स्क्वेअर. आपल्याला DF ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली आहे 3x आणि PF ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे 2x. We have to put here area of triangle FDE divided by area of triangle FPQ is equal to DF ची व्हॅल्यू 3x whole square and PF ची व्हॅल्यू 2x whole square. Therefore, area of triangle FDE divided by area of triangle FPQ is equal to. आता 3 चा स्क्वेअर किती होतो 3 चा स्क्वेअर 9 आणि x चा स्क्वेअर x स्क्वेअर 2 चा स्क्वेअर 4 x square get cancelled. Now next will be
we have to find out area of triangle FDE divided by area of triangle FPQ is equal to 9 divided by 4. In the question, we have to find out the area of their quadrilateral. मग क्वाड्रिलॅटरलचा एरिया फाइंड आउट करायचा आहे, तर सर्वात पहिले आपल्याला उरलेला जो ट्रायंगल आहे त्याचा एरिया फाइंड आउट करावा लागेल. नेक्स्ट म्हटलेला आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज इक्वल टू, भागाकारातले कुठे जातात, गुणाकारात, 9 डिवायडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ. पुट द व्हॅल्यू. आता एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ आपल्याला गिवन मध्ये दिलेला आहे 20. 9 डिवायडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 20. हे कुठून घेतलेलं आहे, गिवन वरून. आता 4 1 चा 4, 4 5 चा 20. नाउ 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, 9 5 चा 45 स्क्वेअर सेंटीमीटर. हा फाइंड आउट झाला एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE चा. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल. एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल. नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल कोणता आहे, DPQE इज इक्वल टू, दोन्ही ट्रायंगल आपल्याला दिलेले आहे, तर मोठ्या ट्रायंगल मधनं लहान ट्रायंगल हा मायनस करायचा आहे. एरिया ऑफ ट्रायंगल कोणता आहे, मोठा ट्रायंगल तिथे FDE मायनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कोणता दिलेला आहे दुसरा, FPQ. आता FDE आपला 45 आहे आणि FPQ हा 20 आपल्याला दिलेला आहे. म्हणजेच ब्लँक मध्ये येईल इथे 45 आणि इथे 20. आता 45 मायनस 20 आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे 25 स्क्वेअर सेंटीमीटर. म्हणजेच आपण फाइंड आउट केलेला आहे एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल DPQE. ओके. नाउ we have to complete the exercise number or practice set number 1.4. Thank you.